बैशाख मासर सकाळ विमलेन्दु बाबू धोती और पाइजामा खंडे पिंधि बाहरी पड़े। तांकर बेश देखि तांकर पत्नी रमादेवी कहले, एते सळु तरबरिया भाव कुआड़े बाहरीछ कि? नुआ धोती ता सांगको बिना इस्त्री दिया पाइजामा पुणी नाली गामुछा, कौन आम मीनू पाई पुओ देखा जाऊछ कि? सामान्य विरक्त होई विमलेन्दु कहले, अरे नाई म तुमर खाली सही कथा। कुंभीर नहीं मझी नईरे कलानी तथापि तुमर निद भांगुनी। टिके चढ़ा गआरे रमादेवी कहले, मला तमे एमिति चिड़ुछ कहीं? मु कौन टिके कहीदेली से कथा को नहीं मते एमिति कहब? ता छड़ा तुम सकाळु एमिति सजबाज होई कुआड़े जाउछ से कथा मु जानिबिनी तो आउ किए जानिब? हौ हेला, तमे जुआड़े जाउछ जाओ, मोर मना नहीं। हेले शक्तिर परीक्षा पाखी आसिलानी, तार फॉर्म फिलअप पई टंका दरकार। एक कथा जेमिति भूली न जाओ। अरे मते कौन जना नहीं, मते मने पकई दउछ। मु तो सही चेष्टा बाहरुची, देखा जाऊ कौन हेउची। ओहो, जदि मो अनुमान ठीक हुए ताहले तमे भुवनेश्वर जाउछ श्यामलेन्दु को देखा करिया पई, नुहे? भल कथा, जाओ। से तो बड़ चाकरी कहिसंती, अनेक टंका दरमा पाउथिबे। जदि से आम दुख कथा शुणिबे, ना ना मोर विश्वास से निश्चित साहाय्य करिवे। शुण, तुमे जेमिति हेले आमर सब समस्या कथा तांको कहिब। रमादेवी निज भरोसा आ विश्वास को आखि आगे रखी अनेक कथा कहीगले। एक ध्यान विमलेन्दु बाबू रमादेवी कथा शुणुतांती। हाँ शुण, तमे टिके रुह, मु दीटा चूड़ा खसा कहीदेउची। श्यामलेन्दु को चूड़ा खसा खाइबा को भारी भल लगे। विमलेन्दु उत्तर देले, रमा मोर डेरी हो जाउची, तेणे बस केतेबेले नहीं राजधानी पहुँचब से कथा ही मुझे जानी। तो शीघ्र नगरले फेरिबा भी डेरी होइजिबो। ओहो, तमे काहेकि व्यस्त हेउछ? मु एई सांगे सांगे गली आउ आसली। हाँ हाँ, एई समय भितरे तमे टिके गल गाई गोरुंक पाखरे छण दी बड़ा पकई दे आसिबो। तमे आसु आसु मोर होई जाइथिबो। हौ हौ, तुमे जहा करिया कथा शीघ्र कर। मु गुहाळ घरु फेरिया भितरे तमर जेमति सरी जाइथिबो। विमलेन्दु जीवाको उद्यत हेउथिया बेले पुणी रमादेवी पछौ डाकी कहिसंती, से गुहाळ घरु फेरिबा बेले देखिबटी से चारे जो कखारु गछ माड़ीथिला सेथिरे कखारु होइछि कि नाही, आउ जदि होइथिबो ताले नेई आसिबो। कसी कखारु सांगरे पोई चढ़ चढ़ी श्यामलेन्दु को भारी भल लगे। विमलेन्दु टिके भावात्मक होई कहले, जहा हेउ तुमर ताहले सब मने अछि रमा। सतरे तमे तार माँ समान भाउज थिल। हेले भाग्यर विडंबना, से आजको 15 वर्ष हेबो आमठू अलगा होई बड़ चाकरी करी राजधानी रोची। देखा जाऊ भगवान का कौन इच्छा। किछि समय परे विमलेन्दु हाथ में बैग खंडिए धरी राजधानी अभिमुखे बाहरी पड़े। बस स्टैंड छिड़ा होई देखिले दूररू गोटे बस आसुची। हेले पाखक आसिया परे जना पड़ला से बसटी राउरकेला जीव। पाखरे छिड़ा होइथिबा लोकंको पचारले, आज्ञा भुवनेश्वर बस केतेबेले आसिबो? लोकंक मध्यरु जणे कहले, एबे आसिबो। तमे कौन भुवनेश्वर जीव? विमलेन्दु कहले, आज्ञा। ठीक से समय कटक भुवनेश्वर बस आसी लगिला। बस रे प्रबल भिड़, तथापि बस हेल्पर डाकुଥାଏ, सीट खाली अछि, शीघ्र आसतु। कटक भुवनेश्वर सीट खाली। विमलेन्दु भाविले, जहा हेउ भुवनेश्वर जाए सीट खंडे मिलिबो। लोके चढ़िबाकू लागिले। तारी भितरे विमलेन्दु भी बस ऊपर को चढ़ीगले। हेले ए कौन? से आश्चर्य होई देखिले बस भितरे छिड़ा हेबाकू भी जगह नहीं, किंतु सीट खाली डाक छाड़ुथिले। किछि समय परे बस भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा कला। बस कंडक्टर आसी कहला, चलो चलो भीतर को चलो, भीतर केते जगह फाँका अच्छी, सब ये दुआर मुहरे। हेले भितरे जी जेउठी छिड़ा होइचंती सेठी टिके शरीर बुलेइबाकू भी जगह नहीं। विमलेन्दु चिंता कले, जहा जेमिति हेउ ठिया हेकी पळेई जिबा। बस कंडक्टर आसी भड़ा मागिला, दियो दियो भड़ा दियो। अनेक लोक कहले, आमको सीट खाली कही डाकी आइल, हेले सीट काहिबा? आ भड़ा मागिबाकू चली आसिल, एबे किछि देई हेबनी। जेतेबेले सीट्रे बसैब सेतेबेले भड़ा दिया जिवो। हेले कंडक्टर को छाड़िबा लोक, सेमानकर तो एसबु नीतिदिने अभ्यास। टिके जोरे कहला, किछि शुणी हेबनी, भड़ा दियो नहले ओल्हेई जाओ। छिड़ा होइथिबा लोकक भितरु जणे कहला, देबा भड़ा देबा, हेले अधा भड़ा देबा। कंडक्टर कहला, बसिबा लोकर जेती भड़ा, ठिया होइथिबा लोकर सेती भड़ा। लोके कहले भी कंडक्टर किछि शुणिबार नाही। विमलेन्दु को पचारला, तुमे केउठिके जीव?
ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ହେଲେ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସିଟ୍ ଖାଲି କହି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଦିଅ, ଭଡ଼ା ଦିଅ, ଆଉ ଏ ଟିକେଟ୍ ନିଅ। ଏଥିରେ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ସିଧା ପଛ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗରେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ବସ୍ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯିବ ହେଲା। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଭାବିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବାଟା ଭଲ। ଲୋକ ତ ଆଗରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଯାଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସିଟ୍ଟି ଝରକା ପାଖରେ। ଯାହା ହେଉ କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ତ ଦେହରେ ବାଜିବ, ଏମିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ବସ୍ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସେମିତି ସିଟ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲ୍ପର ଆସି କହିଲା ମଉସା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବନି। ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏତକ କହି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ତେଣୁ ତାତିରେ ଦେହ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜଧାନୀ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି, କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରାଜଭବନକୁ ରାସ୍ତା। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏଇପଟେ ମୋ ଶ୍ୟାମ ରହୁଥିବ, ଯାଏଁ ଦେଖେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବି। ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବାସଭବନଟି କେଉଁଠି? ଦୋକାନୀ କହିଲା କେଉଁ କଲେକ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର। ଦୋକାନୀ ମନେ ମନେ କହିଲା ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ଭାଇ, ଏପଟରେ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି କି? ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁଛି VIP କଲୋନୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିବେ। ମଉସା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିବ, ସେଇଠୁ ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିଯିବ। ସାମ୍ନାରେ VIP କଲୋନୀ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଲେକ୍ଟର ସେଇଠି କେଉଁଠି ରହୁଥିବେ। ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦୋକାନୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ? ଦୋକାନୀ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବୈଶାଖ ମାସରେ ଲୋକେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଜାଗା ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ମନା କରିବି? ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସି ପିଅନ୍ତୁ। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆଣି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ପାଣି ପିଇଲେ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ପଚାରିଲା ମଉସା ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବୋଧେ ରାଜଧାନୀକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ? ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଠିକ୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଆସିଛି। ତେବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯାଇ ଦେଖା କର। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଭାବିଲେ କେମିତି କହିବେ? କଲେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଆଉ ଯଦି ଏକଥା କୁହେ ତାହେଲେ କେହି ବି ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ଭାଇନା ତମେ ବୁଝୁନ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ବୋଧେ ୟାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହଁ ହଁ, କଲେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଗାଁର। ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡକରା ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଲୋକେ କହିଲେ ହଉ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଉଠିପଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। VIP କଲୋନୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ସବୁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଏକାପରି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁର ଘର ଖୋଜି ପାଇବି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଫାଟକକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ଫାଟକରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଲେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର। ନାଁଟିକୁ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିନେଲେ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଧୋତିଟିକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଟାଣି ଦେଲେ। ବିନା ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆ କୁର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଭଳି ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଧରି ଫାଟକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଟିକେ ଦୂରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପୋଷା କୁକୁରଟି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାରି ଆସି କହିଲା ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, 5ଟା ବେଳେ ଆସିବେ, ତମେ ଯାଅ। କହିବା ଶୈଳୀ
ଆଉ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ସେ ଘରର ଚାକର। ହେଲେ ଏମିତି କଡ଼ା ହୁକୁମକୁ ଶୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ବିମଳେନ୍ଦୁ। ଆଉ ନିକଟରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ବିଛାଇ ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ସାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲକା ପବନ ଦେଉଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିମଳେନ୍ଦୁଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଶୁଣି ତରତରିଆ ଭାବେ ଆଖି ମଳି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବିମଳେନ୍ଦୁ। ଦେଖିଲେ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶ୍ୟାମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଗଲେ ବିମଳେନ୍ଦୁ। ପୁଣି ସେହି ଚଢ଼ାଗର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5ଟା ପରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ସାର୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମ କଥା କହିବି। ହଁ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର କି କାମ ଅଛି? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ, ନଚେତ୍ ଭେଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିମଳେନ୍ଦୁ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ବି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ସତ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଚାକର ଟୋକା ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମୋର ଏମିତି ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏଠିକି ଆସିଛି। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ଚାକର ଟୋକା କହିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଠିକଣା ଦିଅ, ନହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଥରେ ଖାଲି ତୁମ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଚାକର ଟୋକାର ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲା। ହଉ ହେଲା, ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମର ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା କହିଦିଅ, ମୋ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରାଇ ଦେବି। ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଖାଲି କହିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ କେହି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାକର କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ଯଦି ସେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଦେଖା କରିବାର ଆଶାରେ ରହିଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଉ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗେଟ୍ ପାରି ହୋଇ ତ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛ, ଏବେ ଯାଇ ସେ କଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ, ମୁଁ କହିଲେ ଆସିବ। ବିମଳେନ୍ଦୁ ଚାକର ଟୋକାର କଥାରେ ହଁ ଭରି ଯାଇ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ଭିତରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଉଠିପଡ଼ି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ହେଲେ ଚାକର ଟୋକା କହିଲା, ବାବୁ ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲ, ମୁଁ ଏପଟେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ହାତରେ ଚା କପ୍ ଆଉ ପତ୍ରିକାଟିଏ ଧରି ଘର ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବିମଳେନ୍ଦୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସାଥିରେ ଥିବା ଚାକଟୁଆ କହିଲା, ବାବୁ, ଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିଲେଣି। ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବେ କହିଲେ, ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋର କାମ ଅଛି। ବିମଳେନ୍ଦୁକୁ ନ ଦେଖି ଏସବୁ କହିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଥରଥର ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଓ, ତମେ ଆସିଛ, ହଉ ବସ। ଚାକରକୁ କହିଲେ, ଟିକେ ଚା କରି ଆଣିବୁ। ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ଛଡ଼ି ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଥାଉ, ମୋର ଚା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାରୁଛ ଯଦି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇ ଆସ। ଚାକର ଟୋକା ହଁ ମାରି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଖରେ କେହି ନଥିବା ଦେଖି ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଗାଁରୁ ତୋ ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆଣିଛ ଦେଇଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ଚାକର ଟୋକା ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଚାକର ଟୋକାକୁ କହିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଯା। ହଁ, ଏବେ କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ବିମଳେନ୍ଦୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି, କେଉଁଠୁ କହିବି, ଆଉ କାହା କଥା କହିବି? ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ବିମଳେନ୍ଦୁ ଏତିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ୟାମ, ଏଥର ଚାଷରେ ପୋକ ଲାଗି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳର ଅଭାବ। ତେଣେ ମିନୁର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ତାର ଜିଦ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତୋ ଭଳି ଚାକିରି କରିବ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଶକ୍ତିର ସମାନ ଜିଦ୍। ଖାଲି ଯାହା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ମିନୁ ନିଜେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି। ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତୋରି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ। ତୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମିନୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତା ଛଡ଼ା ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଗିଦାରୀ।
मो पाठपढ़ा जदि जमी किसी बिक्री हो जाइछि ताले असुविधा क्यों रहिला। विमलेन्दु कहले मु से कथा कहूनी रे श्याम, मु कहूली कि संगे संगे श्यामलेन्दु कहले तुमर किसी कहवा दरकार नहीं। तुमर उद्देश्य मु भल भाव जानी। भाग नेबापाई मते खोजी खोजी गाँव सहर पर्यंत चली आसिल नाई। विमलेन्दु कहले तू एसबू कौन कहूचु रे श्याम, मु ठीक कहूची। तुमर जदि भाग नेबापाई एते इच्छा ताले गोटे काम कर, आमर समस्त संपत्ति केते तार हिसाब बाहर कर। मो पाठपढ़ा केते जमी बिक्री होईची तार भी हिसाब कर। बाकी रहा घर बाड़ी और चाष जमी ए सबर वर्तमान मूल्य केते हेबो तार हिसाब कर। जदि बिक्री होइतिबा संपत्ति ताठो वर्तमान तुमे भोग करुवा संपत्तिर मूल्य ठारू कम हुए ताले मते कहबो मु देदेबी। बाह बाहरे श्याम बाह, तू मते आउ कौन दबु रे। मु आज जो उपहार पाइली ताकू नहीं सारा जीवन कटिले भी सरबनी। खाली एतिकी भावुची सबु सहरी बाबू कौन एमिति जन्मदात्री गाँ माटी को भूली जाती। श्यामलेन्दु विरक्त होई कहले छाड़, तुमर भाषण शुणा मो पाखे समय नहीं। ड्राइवर को गाड़ी बाहर करने कही से चलीगले। ठीक सेतिकी बेले चाकर टोका आसी खाली बैगटे को विमलेन्दु हाथ में धरीदे कहला एबे तुम आसीपार, बाबू बाहरी गले। मोर जहाँ अनुमान तुम्हें जो आसीथिल सेटा निश्चय पूरण होइथिबो। कहीं आम बाबू भारी दयालु, गरीब लोक देखिले से जमा सही पारती नहीं। सांगे सांगे तांकर इच्छा पूरण कही दियंती। हाँ तुम्हें एथर जाओ, आउ आसब नहीं। कहीं बाबू जहाँ को थरे दियंती आउ द्वितीय थर दियंती नहीं। विमलेन्दु कहले नाई नाई, मु जेतिकी पाइछि बहुत पाइछि, आउ दरकार नहीं। एबे मु आसुची, आउ केबे आसीबे नहीं। एतक कही विमलेन्दु फेरी आसिले। अव्यक्त जंत्रणा तांको अनेक कष्ट देउथला। कांदिबाको इच्छा नथिले भी आपे आपे आखि कोहरु झरी पड़ुथला केई टोपा लुह। आखि मड़ी मड़ी धीरे धीरे आगे जाती विमलेन्दु। ठीक सही समय द्रुत गति रे तांको टपी जाए श्यामलेन्दु को गाड़ी। रास्तार धूली आउ गाड़ीर धुआं विमलेन्दु को दुई आखि बंद हो जाउथाए।